दा बयान द शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब रहिमहुल्लाह फ़ाज़िल दारुल देवबंद व सदर मुदर्रिस दारुल सरहद पेशावर। مدتی ما چې زفار او بل راځي دولت راځي د خوشاله به تاریخي سره پیشکش ورته وکړي کله دا ختم شي او ما سم د نکاح پورې اراده دي تاسو وګورئ نو که په عزت کې دوی چې تعریض جایز دی دارنګه په کنځلو کې کثریحي کنځل نه سپین کنځل نه واضح کنایي سره کوي نو پای باندې قاضي باندې کنځل کوي باندې حد قضا قرآني شي تاسو چې دې دا ثبوت په څلو غواهان سره وکړي نو قرآن مجید فرمایي چې چاته تاسو کنځل وکړي سره یو که خبري چې هغه مسلمان عاقل دی بالغ دی اصیل دی اور زنا پاک کے ثبوت زنا پاک بنے شوتے تو زناکار اور ثم لم يعتوا بأربعة شهداء وصلوا گواهان مسلمین دا په زنا باندې حاکم سره تطابق دعوه په خپل عزت ته پیش وی گواهان مسلمین ضرور گواهان مجاز ضرور او ګوره کدی دي پیش کړ کاندې ته ګناهګار یې ضرور گواهان ته پیش کې په دې معاملې باندې چې اواز دې ته ویلي صحیح ویلي دا جناکار او دا څلو کته گواهان د گواهانو دا شهادت چې معاملې موږ دا کیږي دا لکه څنګه چې سلیم وایي چې سره پر جوړ کی دا گواهان تاسو نشته نو فرمایي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا دا دې څنګه ټول لپاره نه فجدوهم 80 جلدة قرآن فرمایي حکام ته وایي چې اتیان دي نسبت د زنا ورته وشو څلور کسان وایي چې پیش خلافت د امام فاروق رضی الله تعالی عنہ دا دربار دی فاصلون کی دو کا شهادت کو حاضری کا ابو بکر بل ناسی بل شبل یہ خدا تو شادی دو کا سانتا شهادت کو چې دې موږ دا چې ستا څخه کړی دا لکه چې سره وایي چې سړي پر جوړ کیږي हमारे फारूक ने सलोम था सलोम से कम इतिहास दे और जो गवाहान की अबू बकर से कम दाखिल होते दमोर तक आखिया की हुए जो खूब शहादत अगर सलोम में पेश कैसे से अगर जिया भी से ये बात ये खबर मां जगह सब में तो दोस्तों की भी वो से खबर है फजेदर वो नो वो की खबर वो प्रस्तन पर हाथ की लिहाज पर फजेदर को फजेदर में की कचरी दिया वो वहां पर लोग के संग कर देगा हमारे फारूक रज़ी अल्लाह ताला नो पादरियों वालों वाले हदीस कदम हत्या किया दूरी कायम की और उनकी तो शोभा को बड़ी दादा का मुकम्मल तनो शहादत जो गवाह के कब्जे न तरह से कोई जुम्मा बरे गवाह की देरी यार वो वीडियो में यार होती है वो जो मकाम लगा रहा कोई झोला दे दो तुम्हारा मुसलमान जो गवाह फसपाश तो मुजरिम इतना बन हत्या दूरी में पहले आ गए और पति कदा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा अत्यादमी बकरी बाजार लोग खुदा बच्चे तो शर्मेंगे और कभी शर्मेंगे इन बकरी बाजार आत्या से जियो दूरा हुआ कि इंसान ला पारा बसता है अत्यादमी लोग उधर बारे कायम हुए मस्जिद का कुरान मस्जिद पर हुक्म हुआ है वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा कुरान मस्जिद फरमाई जदी खान को शहादत जिद्दे गंदे नीचे कबूल न करे तो शहादत को कबूल ये रोज़ का खबर है खजान दारे वो सही गुनाह को वाजिया दिलो को फिरागे तो थोड़ा और दफार वर्दू तो शहादत वो दा वाजिब से दे दा जिंदगी रखी रहे कि बका मशर दे मदद दे और गवाही न खबरी की उस्ता अल्लाह खबर तवक्की दा कानून दा क़ियास तकाजा खुदावा कि वो सही हया जो वाके तफक्कुर जवाबानी निस्बत जिरानी वर्तों को ना तमाम सबूत जो न करे तकादा खुद साथ बेजो दावा कि तकजब तक प्रिय करे नजे तकजब पर कि ताने प्रिय करे लेकिन जब प्रिय कोल इस्लाम जायज न करे तो कद दिन और दुनिया मसाइल तब पहुंच तब बिल्कुल बेकार है लेकिन इस्लाम दा होकर जो मैंने तफरीक खुदा लेकिन ता जुबान बंदी इस्लाम होगा चित्त बंदी इसका जब बेकदर का खुद बनी एतमाद बनी इसका शहादत से लगा बल मुसलमान की भी पख्तर जब इज्जत कर दागे पकड़ा के टोल और
पाकिस्तान जुबान बंदी मरदूद शहादत का खबर वाले को बड़ा वजह हुआ कि दादा मुजरिम के हर से रुके हुए कि माँ अंकल जो पप्पटा चटकारे हैं जो आज जब खरुजी या दखल से पहले जिनाका के जिनाकी सड़े पप्पटे गल चिल्ला के रोकार सूख के कोई कटिए वो गली हुए कि गल की नहीं करी कोशिश डाली कि पप्पटा है कौन और कंजल को उनके जो कंजल कई पप्पटा के का पक्का कि उस सुख नहीं या कंजल न करी जैसे को तो कंजल की चाहो वो सीधी चाहता कंजल के चित्र जनाकारी कुरान मजीद फरमाया वल्लज़ीन यरमून रमायरमी तालिबान पूरी की पकान विस्तृत देवे की द कंजल ने कुरान मजीद पर यरमून सर ताकि रुको द देना कंजल बोलता बस बहुत कानी बानी विस्तृत दा हम आज को तेरा विस्तृत खबर है दादा हया विस्तृत दा कर चुका नुते के कंजल के तो कोई पता है क्या करना कि दुनिया खबर क्यों दखल को मस्जिद दिया विश्वासी वहां का चिस्ता जुर्म पड़ा दो जगह जाके सजा संगी लगा कि दुनिया तो शर्मेगी कि कम जो मामले की तो पेश की कम इस्लाम की तो पेश की कल जुमा तक का मामले करा दे ता शहादत में न कर ताजीव सा तो स्वर्ग सा तो मलक सा तो खान सा शहादत में न कर ये तो कुरान तो पोए गया था कुरान वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा कुरान मजीद फरमाई नदी काजिफीन होने कंजल को उनको अति क्या तमाम वास्ते तकरार करने से ताकि खबर ही था समझो तो खबर बानी पूछी कोई इतना मौलाना से सोई लेकिन भाई क्या खबरें जाती है तो कुरान खबरी जितना कुरान खबरी दी तो उनको वल्लाह लाजिम को चिट्ठी आई दखल खागरा बांधी लगी दखल खागरा बांधी लगी जिसो खबरी दाशना रात करीना तो मजाजी महबूब खबर है पाशक बाने दखल न होगी लगी तो मुसलमान है अल्लाह खबर है अल्लाह ने पैगंबर खबर है आता बनी खानी दा माजे होगा यार वो इतारा है खबर है कुरान मजीद फरमाई वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा नबी आपको का शहादत मतलब है और फिर वउलाइका हुमुल फासिकून वल्लाह फरमाई दा कंजल की जो बस कंजल कई दी वे के फासिकान दी गुनाहगार दी दी अल्लाह दा हुक्म न बहर दी मुस्तहिक अज़ाब से जहन्नम जैसे वो कभी खर्चा ने वो सरिया कंजल हुई करी बच्चे दिन आकार भी पूरा कभी रिश्ते नहीं वो गवाहान चलता हुआ इस तरह जो वही पास वही पास करते थे वहां एहतमाल मुश्तक ना चित्र तभी चित्र दिन आकार ये हक हो दे ये बहक दे वाकई को दिन आकर करे लेकिन वो के गवाहान चलते हुए तो गवाहान पेश करे ये क्या वो एक सुमत है बशरमो खुश है आतिया जुड़ी जाओ मर्दू तो शहादत बस वो दाखिरत पपा के हुए बहुत गुनाहगार उदा इस्तेमाल मुश्तक है कि पहले बस जिना के बस दे रिश्ते नहीं वो गवाहान होता रिश्ते तो गवाह को कुरान भी करना का कुरान मजीद ये बयान तक हो रहा है अल्लाह की तारीफ तक हो रहा है कि अल्लाह पर यक़िन इबादत सुमर मेहरबान है कि सनो गवाहान नहीं हुआ कि ताकत तुम इस पर देना नहीं शुरू लेकिन नदी खदशे जवाब डाले कि जिद्द हुआ कि जिद्द रहे वो तो सर गवाहान निष्ठा तुझे गवाहान निष्ठा खुदा जे मरखा वही निस्बत जिना बढ़ सके सुकूत नाकाम पर दिनों सौ को जगह याद हुआ रिश्ता दगा पर गरीबी का आज कोई की बीजा तक जब मुसलमान बीजा तक उनका मुस्तकिल जो वजीफा सके जिद्दा हुए कि क्या देना करे ताकि सुकूत निष्ठा नससोई दर करोगे चोरते रहे चित्र दिनाकारी चक्कर खदा खुद न करा चक्कर खदा दिनाकारी ताकि जुदा हुक्म दे अच्छा कैसे जोरो की वो सरिया खदा भी दो चिरा सरे के करो तो और गवाहान में सारे में कितना है वहां को जिद्दा दागे जुदा काम जाके तरियान में लेकिन नुदा को प्रदेश सरे दे प्रदेश खदा जो सुबुत सरनिष्ठ खुदा के मरकर वली पर जब हुए कि खराब हो जाए जब खराब हो जाए पर ये सबूत ना तमाम सरा नो तासोग तो मुसलमान इज्जत के वाले आज भी वो शर्माओ दा मुस्तकिल हुए की जुर्म दे याद है हदीस के राजी सरदार तो आलम जनाब रसूलुल्लाह इरशाद फरमाई मन सतरा अला मुस्लिमिन सतरल्लाहु अलैहि फी दुनिया वल आखिरह चाहे को मुसलमान वाले पर्दा वाला अल्लाह को कदम वाले पर्दा वाले दुनिया वल आखिरह दुनिया वल आखिरह तब पर्दा दिखने चाहिए
مجبور وي په دې اظهار کې یو سړی خو خدا قسم پرې دی شم ولې خپله ښځه دې وه په خپله ښځه دې سړی کتلې ټیک ده اسلام بیا اجازه کوي چې وایه د هغې بیا نور جواب دی لیکن پردی سړی دی پردی ښځه وایي چې ته دې پرده واچوه او چې پرده پرې نه اچوې د بل حیا کوي ثبوت درسره نشته دا مستقله ګناه ده د مسلمان حیا اخیستل د هغه ابرو اخیستل دا ګوتې ډېر دی دا بنیان د رب دی دا بني آدم خدای جوړ کړی دی او دې حیا کوي عزت کوي دا ډېر صحیح دی ځکه قرآن فرمایي دا فاسقان إلا الذين تابوا وأصلحوا علماء فرمایي دا استثناء دې قریب نه ګناهګاران دي إلا الذين تابوا مگر هغه کسان چې دې نه باندې توبه وایستله او اصلحوا خپل عمل یې درست کړو نو په باب د آخرت کې د ګناه نه خلاص شو باندې چې د دنیا چې کوم عقاب دی چې اړتیا پوری دي او کېدل د مرسول صحابه وایي که توبه وباسي په آخرت کې به دې کوی کې خلاص شي لیکن د آخرت څخه خلاصېدو لپاره نو خبرې حد قذف د زنا کنځل بل ته دا حق الله هم دی حق العبد هم بل ته دا وایم چې تا زنا کړې ده او ته باندې اتیا جوړې دي ته حد قذف دی نو دې کې حق د خدای هم شته او حق د بنده هم شته د بنده حیا دې واخېسته ثبوت درسره نو دا حق العبد دی او د خپل حیا او د خپل عزت پوښتنه کوي چې حق العبد دی نو مطالبه او دا دعوه کوي چې شرط چې حاکم سره به دعوه کوي چې د ماته کنځل کړي د ماته کنځل کړي دا خلک کوم دي چې د یو بل په کنځلو خفه شي و چې سپین ږیری یو بل ته وایي چې ته حرامي نو که ده ته زناکار وویل دی به پرې خفه شي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي بلکل موږ ګورو چې هغه مزاج خراب شوی یو سړی په بل سړي باندې راغی علیه السلام د باندې لکه دا څوک دی وایي دا خو زما ډېر خوږ یاد دی د ده پلار زمونږ پلار او د ده مور زمونږ مور او د ده ښځه زمونږ ښځه وایي د ده ښځه زمونږ ښځه دواړو کې یو خوند خیر ماتلی شو دا بني ادم دي چې عزت حرمت نه وي په جهان کې چې عزت حرمت نه وي په جهان کې دغه هسې ژوندون صدفور مه کوه دا ټوکه شیخه ورکېږي پې باندې خدای دې در انسان درکړي کمبخته مه غږېږه والله زموږ دا خبرې کوم ډېرې خبرې مه کوم په ایمان هغه سړی مې داسې بدې راشي په جومات کې چې خوشې مه ګرځېږي برنه لا یعنې هلکه زما خبرې کې څه خوږوالی دی څه پیاده ده چې اوس خبرې پر ناچله کېم چپ من سکته نجا قسم په خدای چې چپ وي چې ته کامیاب یې باعزته به یې والله د پاک باندې ټینګو مطابق زما دا عقیده ده ارمان که دې چپ شي ګویا چې دا به غوث اعظم شي ډېر نیکان تسبیح دی یو تعجبونه کوي بس یو کمی دی چې چپ نه دي لکه د جبرانو چغې به وباسي په خپل حیا نه دي په خپل عزت چې د کوم مقام ته رسېدلی یم د عمر ته مې وګوره د ګیرې ته مې وګوره لیکن خبره مې دې پورې پورې دا هلکه چې په خپل عزت نه ایښتلي وای زما د عزت وایي والد ورسره هم دې خطب وده نور الله مرقده والد ته ډېر ګویا چې خوږ سړی و او ډېر ښایسته معلومات وي څه بهترین ښکلی اواز و قرآن مجید چې به هغه دی یا کله موږ د عبدالرحمن صاحب بیتونه ویل موږ ورته ژړل څومره خوږ اواز و دا بلال باندې مې تاسو کړی و یو خانداني شی دی خوږوالی د اواز د ټولو قریب کړه د الله مهرباني ورې موږ ته کیسه کوله ویې دی د بریا سره مې یو ټکری په مخه راغله هغه ټکری داسې وه چې موږ چې کله کله غریبي او نیستي وه په سود چې پیسې اخېستې 100 روپۍ 10 روپۍ مړي ژوندي په سود 50 روپۍ او 13 روپۍ سود به هغه ټکری چې په مخه راغله عليه السلام بعد باندې محترم ته ډېره ښه نکو ورته ما ورته وویل چې کاچي د دې حالې کاچي دا به لور ولاغه ټکری نه چې د لور دې ساه د لور دې څنګه ده دې ښځې دې خوا وکتل او چې دا ښځه په غوسه شوه او په قهر او ما ته چې یاده کړ کاچي دې نه پوچ ما ته یاد لري چې زما د لور پوښتنه وکړي واجبان به نه ولاړې دي خواخواخي به څه وي چې دا مسلمان د ټکری نه د لور پوښتنه ولې کوي وایي داسې ورټله ما خدای زقام لرم عاجزان حیا لرم عزت لرم په بازار کې ته زما د لور پوښتنه کوې وایي دې ډېر ورټله ای عزیزانو وشرمېږئ یوه خبره مې اول وکتل رشته مې خوش وکړه اړیکه چې کېده د امریکې صدر په اخبار کې خبره کتله نو واقع زه مشر هغې ظالم یوه خبره کړې چې مزېدار خبره خپل قوم ته خطاب کوو
چې پرامن اقتدار د اقتدار منتقلي کاډر لاړو زه راغلم پرامن طریقې سره نو سړی مشغوله ځکوي شو یو صدر لاړو بزار نا اول دي پرامن طریقې سره چې دا اقتدار نقل شو خو دا د امریکني قوم طبیعي او فطري شی دی لیکن د دنیا په قومونو کې هیڅ قوم کې پرامن ګویا کې د اقتدار انتقالي چې نه راغلی نو زموږ دا د معجزې نه ګویا کې کمه ده په خبره شاید پوه نه شو کافر وایي چې خو زموږ دا تفریح شی دی بالکل بې تکلفه تم خوښ دی او دا خوښ دی د اعلی بادشاه لیکن په هیڅ قوم کې قومونو کې مسلمانان چې د اقتدار انتقال راځي منتقلي راځي دا فساد نه ګویا کې او د شر نه خالي وي قتلونه او جنګونه او قرضونه نو چې دې ته وګورې زمونږ د قوم دا عمل دا د معجزې نه ګویا کې کوي د کفارو خبرو ته وګورې وشل دا شی د مسلمان دا شی داسې نه چې چغېږي لکه د لیونو په شان چغې دی بارها ما عرض کړی ګوره چې جومات ته راشي چغې مه وهئ او چې ډېرې خبرې کوې ګوره ډېر به ختم وي او ډېر خساره به راشي نو که تا توبه وویستله په باب د آخرت کې خلاص وي لیکن د دنیا څخه نه خلاص وي نو قرآن مجید فرمایي الا الذین تابوا چا چې توبه وویستله واصلحوا د بنده حق دی هغه یې معافي وغوښته حق الله هم دی ځکه چې حق دی او حق دپاره څه دپاره مشروع دی دپاره اخلاص عالم انس پکار حدود چې شریعت کې چې مشروع کړي چې عالم د فساد نه خالي شي عالم کې فساد دی دا هم یو حد دی د دې حیثیت نه حق الله دی او د دې حیثیت چې مسلمان آبرو لاره دا د هغه حق دی د هغه مطالبه ضرور ده مطالبې نه بعد چې تا ثبوت ورکړه اتیا دوی به ټول عمر دپاره مسعود شهادت به په باب د آخرت کې به وایي ګناهګار یې مګر که توبه دې ویستله فإن الله غفور رحیم یا الله غفور رحیم دی د آخرت په خوا کې به اخلاص شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين